الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف الله رضي الله تعالى عن صحب رسول الله أجمعين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الذي محمد بن أن الله يرضى بالجنة وإن من بركات مسرات وأنوار وعلومهم ونفعنا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لرسالتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغارب وسور مبارك أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركات مسرات وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والآخرة. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لرسول بالرتيب قرب الإرشاد درجات بالجنة ويعود علينا من بركات ما أسرار وأنوار علومنا في الدين والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة أن الله يصلح أمور المسلمين وينزل غيثهم ويغزر أمطارهم ويحرس أنصارهم ويشفي أمراضهم ويسر قداتهم وولاتهم ويخمد نار الفتن ما ظهر منها وما بطن ويسر شأنه كله ظاهرا وباطنا والحجاج والحجاج والمسافرين أن الله يردهم إلى أوطان من سان من غنم والدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وكفى ومزيدا يا رب لك الحمد ما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك اللهم بحق الفاتحة وسبيل المثاني أنت أفضلنا بكل خير وفضلنا وأولاد صلى الله عليه
إنك لم تزل بنا والمسلمين أنا خير جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهل جزا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة استغفر الفاتحة بالقبول كما كل صلاة حضرة الرسول سيدنا محمد الله الآخرة دافئة لكل معروف والعافية وير قلوبنا وقلوبنا هدى dengan jamiatan likulli niyatin salihah wa ila hadratil habib dan ila arwahi jami'il anbiya wal awliya wasyuhada wassalihin khususan ila jami' halil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruh qutbul ulum Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila ruh qutbul hal Sayyidi Abi Yazid al-Bustami wa ila ruh wa ila rusi Muhammad Saman bin Abdul Saman al-Madani wa ila qutbul bilad Rasyid Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wa ila rusaykhina wa murabbi ruhina Rasyid Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul maratapura wa khususan ila ruh al-Imam Abi Zakaria Yahya Syarfuddin An-Nawawi umdudna bimadadihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wansur 'alaina rahmatak wa dzakirna nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli 'ala Muhammadin sallallahu alaihi min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika salihina fid dunyana wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tiada henti-hentinya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak terhadap kita semua. Salawat teriring salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Berniat iktikaf pada ini masjid, nawaitu an a'takifa di hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian rutin kita. Sekarang kita akan membahas yaitu tentang masalah jual beli. Masalah jual beli yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 215, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim.
dan apa-apa yang kalian kerjakan daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan Dia tersebut alimun, mengetahui. Jadi sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak samar. Kebalikannya juga, sekecil apapun kejahatan yang dikerjakan oleh manusia pun juga tidak samar dari pengetahuan Allah Ta'ala. Di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Hud, wa yara al-mizana bil qist lahum. Allah lihat akan mengan, bukan kami au mikala sebenarnya oleh takaran, wal mizana, dan sempurnakan oleh kalian akan timbangan, bil qisti, dengan secara baik, wala tabakhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian mengambil hak orang lain. Jadi khitabnya ini ayat bagi orang berniaga, bagi orang yang pekerjaannya jual beli. Kalau di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan orang yang berjual beli, atau dengan kata lain pedagang, itu termasuk pekerjaan yang baik, karena Rasulullah berdagang. Kata Nabi, khairul kasbi at-tujar, sebaik-baik usaha itu termasuk perdagangan, karena Nabi juga berdagang. Tapi wa aktsaruhum tujaruhumul fujjar, kata Nabi. Badan dari para pedagang itu, kata Rasulullah, ada yang ada bujur. Nah, ini yang dikhawatirkan. Atas tadi Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh sempurnakan al-mikyala, takaran, wal mizana, timbangan, bil qisti, dengan secara baik. Kalau takaran dan timbangan bagi orang yang berniaga itu tidak baik atau kada sempurna, berarti dia lah itu namanya bisa menzalimi orang lain. Wa qala ta'ala, di ayat lain lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai seterusnya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wailun, celaka, lil mutaffifin, bagi orang yang mengurangi, mencurangi. Ada yang mengatakan wail ini nama satu jurang di dalam api neraka jahanam yang disediakan kepada orang tersebut. Celaka bagi orang yang mencurangi, alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun, yang apabila mereka menakar atas manusia, mereka minta sempurnakan. Model kayak orang jual beli itu, mbah gila, menakar, ditambahin, pas belinya beli mengurangi, hanya
belanja minta disempurnakan. Beli minta ditambahi, pas giliran dia yang jual mengurangi. Nah ini celaka. Ala yadhunnu usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Akankah mereka itu mengira bahwasanya mereka itu nanti dibangkitkan pada hari pembalasan? Jadi jar Tuhan, orang tuh yang menakar, yang menimbang, manculasi, apakah mereka itu mengira kaina kada dibangkitkan di hari kiamat? Yauma yaqumun nas, di mana nanti pada hari kiamat itu manusia itu padanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, li rabbil alamin, bagi Tuhan sekalian alam. Nah, almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Sarwani Juhri, pimpinan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Kilo 19. Beliau itu kan ketua MUI di Balikpapan. Pernah aja beliau itu berjalan ke pasar. Jadi sidin berjalan ke pasar, sidin betongkat tuha kan sidin betongkat sidin. Ini betongkat itu sebujurnya kalau di dalam hadis itu sunnah yang apabila usia 40 tahun. Mau batisnya bangkak kada bangkak. Kalau ulun kemarin apakah pas ulun bulan Juli ini 40 tahun. 40 tahun ulun bulan Juli kelahiran 82. Ulun kelahiran 17 Juli 82. Pas tapalicok batis bangkak berarti disuruh betongkat. Berarti umur 40 tahun, berarti salajur ya mengamalkan hadis Nabi ya. Kalau tapi kan hendak juga beli lewesan. Karena sambahyang aja ngalih, sholat aja susah kalau batis ini bengkak kan. Mungkin itu isyarat jar Tuhan apa mengamalkan hadis itu. Nah asa husnuzan nah kita jika tidak ada dipakai ke tengah orang mudirnya kayak itu tuh. Jadi pas diuji kayak itu supaya dapat pahala itu. Aku kata Imam Syafi'i, betongkat ini supaya sadar bahwa aku di dunia ini seorang yang musafir. Dan tongkat itu syiarus salihin, syiar. Nah, jadi bagus saja amunnya biar kada tuan guru gin hendak banget enggak masalah. Jadi orang berpikir yo pina anu kan tongkat tangan kalau pina mencatok. Amunnya ada sebab ya sebab malam Sabtu tuh di rumah bulik tapalicok talipat batis nih nah kada apa-apa dulu. Hari Sabtunya hanya sakit bengkak sampai ini masih lagi tapi kurang deh alhamdulillah dah. Kurang deh mudah-mudahan ampe kan soalnya ngalih beribadat. Jadi kesehatan ini diniatakan untuk ibadah. Cuma itu tadi pang betongkat itu sunnah. Ulun tak pikir betongkat itu sunnah ketika usia 40 tahun. Ulun kelahiran tahun 82, 17 Juli. 17 Juli kemarin, bulan Juli kemarin. Pas di Juli kenanya. Nah. Jadi almarhum Abuya itu alim banget sidin itu. Kealiman sidin tuh diakui ulama-ulama, bukan yang mengakui orang awam ya. Kalau kealiman seseorang itu diakui orang awam ya wajar-wajar aja lah.
Tapi kalau kealiman seseorang itu diakui orang yang lebih alim, berarti memang bujur-bujur alim. Makam beliau diziarahi itu di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dahulu waktu peletakan batu pertama itu almarhum guru sekumpul, memang menurut cerita perintah dari guru sekumpul juga ke kilo itu bikin Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kebetulan beliau juga ketua MUI di Balikpapan. Beliau berjalan di pasar ceritanya. Ini cerita yang bukan cerita dengar dari telinga ke telinga ya, orang yang menyaksikan yang bercerita, karena kami sebagian ada yang kenal dengan guru-guru yang di situ seperti Kiai Haji Jailani Mawardi, termasuk Guru Mahmud yang mengaji-ngaji itu kan, Guru Muin. Jadi Sidin tuh berjalan itu melihati orang di pasar itu bilanya macam-macam, ditagur Sidin bila mungkin apakah yang dilihat cara perdagangannya tuh kurang layak. Pernah aja ada orang menimbang iwak, rupanya maaf ya, kita bukan suuzan dengan orang ya, kita pun gak ada tahu siapa, wallahu a'lam, karena timbangan yang apa itu namanya yang beper itu bisa dikencangin di apa bautnya itu, katanya kisahnya kan kayak itu kurang lebih. Jadi cepatnya kita kan cepat kayak itu. Pas waktu itu melihat Sidin dengan tongkat Sidin tuh dikuir Sidin, dikuir apa itu Sidin Sidin wani kan, namun seorang kalau pindah parang duko, nah itu kamu parang duko atau parang duko yang kami nyambet parang duko itu yang menyiangi iwak itu yang membersihkan iwak yang parang tuh. Jadi ada orang yang mungkin itu tadi, jadi dengan tongkat beliau itu di anu Sidin digawil Sidin apa itu Sidin, jangan kayak itu Sidin dibujurkan Sidin, artinya mungkin ya itu tadi, saya nanti jangan kena hak orang. Kalau Rasulullah itu ketika beliau jualan timbangan umpamanya 10 on, dengan orang yang menukar itu nanti ditambahi Sidin. Kalau bahasanya itu seperti ini kurang lebih, aku khawatir kata beliau, takut timbanganku ini rusak yang menyebabkan kurang, padahal pas deh tambahi Sidin, anggaplah misalnya kan 10 on sekian, 10 on sekilo, pas deh dikerik itu sekilo, nah Sidin tambahi lagi Sidin, modelnya kayak itu. Tapi ketika beliau menukar ini Rasulullah kayak gitu, kalau beliau menukar dikurangi Sidin, kalau pina lebihan makan hak Sidin itu, kalau pina lebih sih makan hak ikam sih aku. Nah itu ya itu Rasulullah lah, luar biasa. Udah bahasanya pun kayak minyak itu kita tahu sendiri yang di botol itu liter atau 1 botol kita ada tahu ya. Kalau jujurnya 1 botol aja itu pun 1 botol ada penuh juga, kalau 1 liter bisa kurang nanti kan. Kalau orang menukar kalau kurang berarti, tapi kalau bahasanya kita jual 1 botol aja mau kurang 1 liter saraya 1 botol berapa, 10 botol ya sudah kalau 1 liter 1 liter jangan 1 liter, padahal kurang 1 liter kita. Jadi susah kita. Kata Guru Syukri sesuai dengan hadis Nabi, di akhir zaman itu kata beliau banyak sekali yang model yang kayak itu. Jangankan orang awam, orang yang alim pun kadang bisa kena. Entah dia kena ketika bertransaksi atau entah dia kena memang kena pas. Jadi kan susah jadinya. Nah. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimahullahi masih
belinya itu sampah. Hati ini masalah berbeda. Kalaupun sudah pas lagi ada ucapan perbedaan itu, nah kan kurang lebih itu. Lebih kan kita bukannya bedanya jelas kurang setengah kilo aja, bukan itu. Tetap aja pas, cuma kurang lebih. Nah Allah tuh sayang dengan yang orang model, tetap aja pas, lalu ada di barangi kalimat. Ya kurang lebih. Apa kurang lebihnya? Misalnya idza ba'a, apabila dia menjual, artinya dikurang lebihi lah, janganlah jangan hendak manang terus. Nah, ada kurang ada lebih kan kayak itu. Ada kurang ada lebih itu kan ada manang, artinya ada kurang ada lebih. Wa idza stara wa idza qatada, itu tadi artinya beli lebih, kurang lebih. Di samping sempurna lah, kurang lebih ini di samping memang pas sudah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyudiyahu Allahu min qurabin yaumil qiyamah, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesusahan hari kiamat, barang siapa yang ingin diselamatkan dia tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat, fal yunaffis an muksirin, maka hendaklah memberikan keringanan atas orang-orang yang mendapatkan kesusahan, au yadha'a anhu, atau dibantu. Nah sama aja tuh dibantu. Jadi kalau ini di dunia nih, kalau hendak mendapatkan, kata Nabi, nanti keselamatan di akhirat, di dunia ini mesti menyelamatkan orang yang mendapatkan kesusahan. Jadi orang yang menolongi orang yang mendapatkan kesusahan itu menyebabkan nang menolongi tadi diselamatkan Tuhan dari kesusahan akhirat. Kalau kesusahan di dunia ini, kada susah-susah di dunia ini ada batasannya ya kalau. Tapi kalau kesusahan di akhirat, kemana hendak kita minta tolong? Kalaupun toh hendak minta tolong, dengan siapa yang bisa menolong? Kita sering mendengarkan sampai Nabi aja kada bisa menolong. Ya Nabi Musa, aku ada kawan menolong. Nabi-nabi kan ceritanya menolong tadi minta syafaat tuh, kada bisa. Nah. Lalu ada orang tersebut pernah menolong orang di dunia. Nah, menolongi orang di dunia artinya memberikan kemudahan, kelapangan. Nah ini orang nanti dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nah, berbagai macam tuh lah cara menolongnya itu. Nah, berbagai macam. Menolongi orang dengan pikiran bisa, menolongi orang dengan tenaga bisa, menolongi orang dengan seumpama bagi yang punya harta dengan hartanya bisa, menolongi orang dengan ilmu karena dia memang ada ilmunya bisa juga. Jadi masing-masing menolongi orang, memberikan kemudahan supaya orang mudah. Karena asalnya kada bisa, diberikan ilmu mudah untuk beramal ibadah, itu nah. Menolongi orangnya juga itu artinya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulun yudayinun nas, adalah seseorang yang sewaktu hidupnya menghutangi orang lain.
memberikan pinjaman kepada orang lain. Wa kana yaqulu li fatah, seseorang tersebut kata Rasulullah berkata bagi asisten-asistennya. Ini mungkin orang kaya ya. Ada orang kaya yang membantu orang lain dengan pinjaman-pinjaman. Lalu dia ngomong dengan asisten-asistennya atau anak buahnya, katanya idza ataita muksiran fatazawwas anhu la'allahu ayyatazawwaza anna falakiyallahu fatazawwa anha. Apabila engkau datang menagih pinjaman, hanya ngomong dengan anu kan, biasanya kalau orang sugih benar itu kan ada asisten yang mungkin memberikan modal dengan orang lain, lalu dikasihnya pesan asistennya itu, nanti kalau memberikan pinjaman dengan orang, kalau menagih lah jangan berpaksaan, nah kayak itu artinya diberikan kemudahan, atau patazawwas anhu, ikhlasakan aja amunnya kada kawa ini amun sampai banyak bisa bangkrut juga Bang ya kalau jadi kalau kalian memberikan pinjaman, kata Rasulullah, hanya cerita yang orang kaya tersebut terhadap asistennya seperti itu tadi, bila ia menagih jangan bakakarasan, berikan kemudahan. Kaknya ada kan bakakarasan, ikan bila yang ada bayar ku ambil rumah aja, nah model kayak itu. Akhir habis sama orang kayak dibisi rumah lagi kemana guringan. Nah, ya kayak itulah sudah sistemnya, modelnya ada yang kayak itu tuh, mudi kayak kasihan orang lah. Nah, disita, disigil, ada kayak itu disigil, ada yang disigil itu, disigilnya, pokoknya kejam tuh Bang dah, bisa kejam daripada PKI ini. Jadi jalan Nabi jangan kayak itu, diberikan kemudahan atau ikhlasakan aja. Nah ini orang kata Rasulullah nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah pun akan memberikan kemudahan dan melepaskan akan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat. Nah kayak itu, gara-gara di dunianya bisa kayak itu menolongi orang gitu. Wa an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khair. Ada seseorang yang dihisap nanti di hari kiamat. Dan di hari kiamat tuh ada hisap. Hisap tuh artinya perhitungan. Nanti ada hisap, ada mizan, ada sirat, macam-macam kayak tahapannya di hari kiamat tuh. Ada seseorang nanti yang di hari kiamat itu dihisap. Ketika dihisap itu dilihati semua pekerjaannya, sekalinya sedikit kebaikan, rupanya sedikit-dikit kada pernah ada kebaikan orang ini. Kayak apa berarti jahat benar. Nah, illa kecuali ada seseorang tersebut kana yuhalitun nas wa kana muksiran, inya ini senang bergaul dengan manusia, tapi inya ini selalu memberikan kemudahan-kemudahan. Mungkin kemudahan ini seumpama bukan amal ibadah yang kelihatannya mungkin sembahyang atau mengaji, bukan itu. Memberikan kemudahan ini banyak kan, banyak. Ada kawan misalnya, kada kawa ma'anu motor misalnya dibantui, kan memberikan kemudahan namanya. Ketika seseorang ini dihisap di hari kiamat, ndak ada amal kebaikan yang seumpama amal kebaikan yang mungkin sembahyang yang atau mengaji atau ke masjid atau apalah. Cuma ada amal kebaikannya memberikan orang lain kemudahan, membantu-bantulah, anggaplah ringan tangan lah kalau bahasa kitanya. Ringan tangan tuh bukan ringan tangan menampar orang lah, adanya ada bahasanya ringan tangan aja. Ringan tangan aja. Ringan tangan membantu, bukan ringan tangan menampar, menempeleng, menjagur, enggak. Ringan tangan membantu orang lain. Ada ringan betis juga, berarti ini penyipakan nih ngarannya ya kalau kalau ringan tangan penamparan, kalau ringan betis penyipakan. Dikit-dikit disipaknya orang, dikit-dikit disipaknya orang. Nah itu lain lagi bahasanya itulah. Nah seseorang tersebut mendapatkan kemudahan itu tadi, nah, gara-gara ia
asalnya kadada kebaikan sama sekali. Ada kebaikan sama sekali, asalnya sekalinya mudah memberikan orang kemudahan, keringanan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara muqsiran awadda'a lahu adhallallahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa, asalnya ini menunggu sama memberikan atau membantu orang yang mendapat kesusahan atau melepaskannya, sama membantu sama. Ini orang nanti mendapatkan kenaungan di hari kiamat dari kenaungan Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti di hari kiamat tidak ada kenaungan tahta dhilli arsyih, ini di bawah aras. Nah, di mana nanti yauma la dhilla illa dhilluh, di mana nanti di hari kiamat tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi orang yang ingin mendapatkan kenaungan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalannya memberikan kemudahan kepada orang lain. Jadi jar guru Bahit di ceramah itu Jersidin, memberi kemudahan bagi orang lain ini kemampuannya kada sama. Mungkin kalau pejabat dengan tanda tangannya itu sama tuh memberikan kemudahan. Orang hendak minta surat apakah misalnya kan, ini hendak minta surat aja bilang nang 2-3 kali bulik bilang ngalih bener, nyamannya menulisnya itu hamun kira-kira baik ha? Minta apa, rekom apakah misalnya kan, nah bantu aja jadi sidin. Nang be ilmu jangan pamalar lawan ilmu jisidin. Dia terus orang mau begaji gak mau kada jisidin, mudahnya begaji apa jadi sidin. Kita nih ada harapan di akhirat, itu aja orang beriman itu ada harapan di akhirat. Umpama lapas di dunia, di akhirat barangkali harapan. Nah itu nama motivasi itu. Nah amun sabatas di dunia lamah lintuhut, kalau pina karas lintuhut di akhirat kena, artinya di akhirat kena bakokot di akhirat dubul kan. Nah di dunia lamah lintuhut sekanya di akhirat dubul banyak di akhirat kena. Nah kayak itu sidin. Jadi ini sidin memadahi diwan guru sidin ulun dengar ceramah di YouTube kayak buhan nyawa nih nang sidin maajar di pesantren, gajinya kada kayak orang pegawai negeri segala macam sidin. Nah cuma sidin ikam ingati di akhirat kena seperti itu. Apalagi masalah agama nih paham seorang. Terakhir itu kan kemarin ada dibagikan brosur, walaupun belum rapat lagi dari kepengurusan rumah tahfiz. Kami sudah bisa menerima kalau sekiranya ada yang hendak masuk di asrama, yang tinggal di asrama, yang di asrama di belakang itu, nah yang tahfiz tuh. Kalau yang bolak-balik ya yang bolak-balik kayak umpama belajar yang di asrama ini, supaya insya Allah tuh kalau pian ada diisi anak, kalau pian percaya antar aja ke situ, insya Allah ulun lajariakan nang siang malam. Artinya munnya hendak sekolah sambil sekolah, sambahyang pun insya Allah ada di masjid sini kayaknya. Artinya karena programnya sambahyang berjamaah ke masjid sini gitu. Amun di rumah kan kadang inya bisa berjalan ngalih hendak menyuruh sambahyang kan gitu. Amun di situ kada jua pang takurong. Apa artinya hendak sambahyang itu karena ada aturannya kayak itu tadi nah. Nah kayak itu. Nah ada kemarin 2 orang saikong bulik dia tuh saikong tuh. Ulun kada kawaju pang banyak kayaknya kan, namunnya ya semampunya aja lah. Insya Allah tuh bagus, insya Allah bagus, insya Allah asal mau aja, insya Allah bagus. Asal mau, nggak ada mau ya mana ya. Wallahu taala alam bisawab. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang dilarangnya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nasrihi fi jami'i ta'ah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah.